श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् बन्धुबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् गोविन्द गोविन्द ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ श्रीकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ संकर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नरसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ गोदायै नमः ॐ विष्णुचित्तात्मजायै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ गोपीवेषधराय नमः ॐ देव्यै नमः ॐ भूसुदाय नमः ॐ भोगशालिन्यै नमः ॐ तुलसीकारणोद्भूतायै नमः ॐ श्रियै नमः ॐ धन्विपुरवासिन्यै नमः ॐ भक्तनाथप्रियकर्यै नमः ॐ श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः ॐ आमुक्तमाल्यदायै नमः ॐ बालायै नमः ॐ रङ्गनाथप्रियायै नमः ॐ परायै नमः ॐ विश्वम्भरायै नमः ॐ कलालापायै नमः ॐ नितिराजसहोदर्यै नमः ॐ कृष्णानुरक्ताय नमः ॐ शुभगायै नमः ॐ सुलभश्रियै नमः ॐ सलक्षणायै नमः ॐ लक्ष्मीप्रियदख्यै नमः ॐ श्यामायै नमः ॐ दयाञ्चितदृगञ्चलाय नमः ॐ फल्गुन्याविर्भवायै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ धनुर्मासकृतव्रताय नमः ॐ चम्पकाशोकपुन्नागमालतीविलसत्कजाय नमः ॐ आकारत्रयसम्पन्नाय नमः ॐ नारायणसमाकृताय नमः ॐ श्रीमदष्टाक्षरीमन्त्र ॐ मोक्षप्रदाननिपुणायै नमः ॐ मन्त्ररत्नाधिदेवतायै नमः ॐ ब्रह्मण्यायै नमः ॐ लोकजनन्यै नमः ॐ लीलामानसरूपिण्यै नमः ॐ ब्रह्मज्ञायै नमः ॐ अनुग्रहायै नमः ॐ मायायै नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ महापतिप्रदाय नमः ॐ विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः ॐ नित्याय नमः ॐ वेदसौधविहारिण्यै नमः ॐ श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः ॐ सुगन्धार्धगन्धकर्यै नमः ॐ रङ्गमङ्गलदीपिकाय नमः ॐ भजभद्राकुशाब्दाङ्गवधुपादलाञ्छितायै नमः ॐ तारकाकारणकरायै नमः ॐ मृपालमधुराङ्गुल्यै नमः ॐ कूर्मोपेयपादोऽर्धभागायै नमः ॐ शोभनभाष्मिकायै नमः ॐ वेदार्थभावितत्वबोधाङ्घ्रिपङ्कजायै नमः ॐ आनन्दबुद्भुताकारशुल्भायै नमः ॐ परमायै नमः ॐ अणुकायै नमः ॐ तेजश्रियोद्दुरदुर्ग सुभूषितायै नमः ॐ नीलकेतनजोनीरजङ्घाविराजितायै नमः ॐ गगुद्वद्वानयुग्माढ्यायै नमः ॐ स्वर्णरम्भावदत्तिकायै नमः ॐ विशालजघनायै नमः ॐ पीतशुश्रोण्यै नमः ॐ मणिमेखलायै नमः ॐ आनन्दसागरावर्तगम्भीराम् भोजनाधिकायै नमः ॐ भास्वत्फलित्रिकायै नमः ॐ चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ॐ नवमल्लीरोमराज्यै नमः ॐ सुधाकुम्भा स्तन्यै नमः ॐ कल्पमालानिबभुजाय नमः ॐ चन्द्रकण्डलघांसुदायै नमः ॐ सुप्तबालाङ्गुलीन्यस्त रत्नाङ्गुलीयकायै नमः ॐ नवारुणप्रवालाः वानदेशसमञ्चितायै नमः
शम्भुकण्ठे नमः ॐ शिशुभुकायै नमः ॐ बिम्बोष्ट्यै नमः ॐ कुन्तदन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यरजनश्चन्द्रनेत्रद्वया शोभितायै नमः ॐ मुक्तासुविस्मितायै नमः ॐ चारुचाम्भेयनिभनाशिकायै नमः ॐ दर्पणाकारविपुलकपोलकृतयाञ्चितायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोज्जन् मणिदाडङ्गशोभितायै नमः ॐ नानाभूषणभूषणाय नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ शुभ्रुवे नमः ॐ अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्राननायै नमः ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः ॐ सौन्दर्यसीमाय नमः ॐ विलसत्कस्तूरीजलकोज्ज्वलायै ॐ जगद्धकायमानोद्यन्मणिसीमन्तभूषणाय नमः ॐ जाज्वल्यमानसत्रत्वदिव्यचूडावतंसकायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्जितवेणिकायै नमः ॐ निगन्निगत्रत्नपुञ्जप्रान्तस्मरणनिचोडिकायै नमः ॐ सत्रत्नाविद्युत्पञ्जाबशाटिकायै नमः ॐ मध्यकानलतेजो मणकञ्जकधारिण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्णहेमाङ्गदशभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमादरकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः ॐ शोषितोज्ज्वल्यविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्मृतिसर्वातिशय भूषणायै नमः ॐ मल्लिकाबारिजातादिदिव्यपुष्पस्रगञ्चितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशसुशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ॐ वृषदुर्गोचराय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ सुदञ्जनगिरीशाय नमः ॐ वृषाद्रिपतये नमः ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ॐ सरस्वामिजटेजुषे नमः ॐ कुमारागल्पदेव्याय नमः ॐ भद्रदृक्षयाय नमः ॐ सुवर्धनासुतन्यस्तसेनावत्यवराय नमः ॐ रामाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ सदावायुस्तुताय नमः ॐ नित्यवैकुण्ठलोकाय नमः ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ॐ हरिचन्दनगोत्रेन्द्र स्वामिने नमः ॐ शङ्कराजन्यनेत्राब्दविषयाय नमः ॐ वसूपरिचरित्रात्रे नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ अब्धिकन्यापरिष्वक्तवक्षसे नमः ॐ वेङ्कटाय नमः ॐ सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः ॐ देवजित्प्रमुखानन्ददैत्यशङ्खसे नमः ॐ शेषद्विभूषन्मुक्तपूजिताङ्घ्रिकाय नमः ॐ शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशन ॐ सानुष्ठापितदार्क्षाय नमः ॐ दार्क्षाग्निवासने नमः ॐ मायागुणहिमानाय नमः ॐ गरुडस्कन्दवासिने नमः ॐ अनन्तशिरसे नमः ॐ अनन्ताक्षाय नमः ॐ अनन्तकृष्णाय नमः ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ नीलमेघनिभाय नमः ॐ ब्रह्मादिदेवदुद्दर्श कृष्णरूपाय नमः ॐ वैकुण्ठागतसद्धेव विमानान्तर्गताय नमः ॐ अगस्त्याभ्यर्थिताशेष गोचराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ हरये नमः ॐ तीर्थपञ्चकवासिने नमः ॐ वामदेवप्रियाय नमः ॐ जनकेश्वप्रदाय नमः ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थ राजपुण्यप्रदाय नमः ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः ॐ नारायणनगेशाय नमः ॐ ब्रह्मगुप्तोत्सवाय नमः ॐ सिंहचक्रवरानन्द करदराय नमः ॐ द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नित्ययौवनमूर्तये नमः ॐ अर्धितार्थप्रदात्रे नमः ॐ विश्वतीर्थागहारणे नमः ॐ तीर्थस्वामिजगन्नाथ जनाभीष्टप्रदाय नमः ॐ कुमारधारिकावादस्कन्धाभीष्टप्रदायिने नमः ॐ जागदग्निसमुद्भुतबोधिने नमः ॐ कूर्ममूर्तये नमः ॐ किन्नरद्वन्द्वजापान्तप्रदात्रे नमः ॐ विभवे नमः ॐ वैकुण्ठमनश्रेष्ठपूजिताय नमः ॐ सिंहासनिवासाय नमः ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः
ओम सद्भक्तनीलकण्ठार्चन सिंहाय नमः ओम मूलाक्षगणश्रेष्ठ ओम दुर्मेधप्राणहर्त्रे नमः ओम श्रीधराय नमः ओम क्षत्रियान्दकामाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम पाण्डवारिप्रहर्त्रे नमः ओम श्रीकराय नमः ओम उपत्यका प्रदेशस्थलङ्गरध्यानमूर्तये नमः ओम रुक्मात्तजरसे गौरलक्ष्मी कृतवस्तिने नमः ओम लक्ष्मीकराम्भोजदत्तकरहारवित्रजे नमः ओम शालग्रामनिवासाय नमः ओम शुभदृग्गोचराय नमः ओम नारायणार्थिदाशेष ओम मृगजारसिकाय नमः ओम वृषभासुरहारिणे नमः ओम अञ्जनागोत्रपतये नमः ओम वृषभाचलवासिने नमः ओम अञ्जनाशतदात्रे नमः ओम माधुर्यागहारिणे नमः ओम प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः ओम श्वेतकोलवराय नमः ओम नीलधेनुवयोधारा ओम शङ्करप्रियमित्राय नमः ओम ज्वलपुत्रप्रियाय नमः ओम स्धर्मणीसुचैतन्यप्रदात्रे नमः ओम मधुभागिने नमः ओम कृष्णाख्यविप्रवेदान्त ओम वराहजननाथाय नमः ओम बलभद्राय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम महते नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम नीलाद्रिलयाय नमः ओम क्षीराब्दिनाथाय नमः ओम वैकुण्ठाचलवासिने नमः ओम मुकुन्दाय नमः ओम नित्याय नमः ओम अनंताय नमः ओम विरिञ्चाभ्यर्थितानीद सौम्यरूपाय नमः ओम सुवर्णमुखरी स्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः ओम राजतीर्थ फलदायिने नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्रीदेव्यै नमः ओम श्रीभूदेव्यै नमः ओम श्रीनीलादेव्यै नमः ओम श्रीभोगादेव्यै नमः ओम श्री अनन्ताय नमः ओम श्री गरुडाय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्री वरांकुशाय नमः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः ओम श्रीमद्वरवरमुनये नमः ओम स्वाचार्येभ्यो नमः ओम पूर्वाचार्येभ्यो नमः ओम समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम धूर्वधूर्वधूर्वन्तं धूर्वमिन्योऽस्मान् धूर्वजितं धूर्वयं वयं धूर्वामः वन्दिवानामसि ओम दीप्तस्य जातवेदो वह्ननिर्मम अतोरस्तमत्यभावः जीवनं च उपदिराविन्दाहि श्रीर्यागनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामे प्रजामातनुम् मासगोधृजावसे ध्रुवनिवान्दनं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि यदा भागशः इमानि मधुरफलानि निवेदयामि ॐ देवस्यत्वानि विनस्तुषमे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोस्ताभ्याम् आय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय आय मङ्गलम् शिष्टमालिका वन्दगन्धमन्धुरविष्णवे विष्णुचित्ततनूनायै गोदायै काञ्चनत्राणबद्धकङ्कणबाणये विष्णुचित्ततनूनायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् कर्कटे पूर्वफल्गुण्याम् दुरतीकारणोद्भवाम् आण्ड्ये विष्णुम्भराम् गोदाम् इडुकुण्डलवाड वेंकटरमण गोविंद आपदमुक्तवाड अनाथरक्षक गोविंद गोविन्द श्रीशैले हृदयावासनं धीरभक्त्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजावादनं मणि लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नादयामणमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्त्रितराणि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्तु महदाह्वय भक्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोजुवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजवदराणीयम् அரங்கத்தம்மா பல்லியெழுந்தருளாயே வருடம் புகுந்தார் இருங்களத்தேட்டமும் வெளியிடமரசும் அதில் திருளைகள் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பல்லியெழுந்தருளாயே முதலையின் விளம்பரை வேல்வாய் வெள்ளையிரதவதன் விடத்தினுக்கணங்கே அடங்கிய வாரணை நிறந்து எடுத்தா அரங்கத்தம்மா வள்ளி இடந்தருளாயே வன்பாலைகள் நாரா வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ அடலத்துகள் திறந்துகிடு என்ற ரட்டை அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே வாட்டியவர் சிலை வானவரே மாமணிவேல் வியை காத்து அவபிரத மாட்டியவட திருளையோட்டியம் அரசே அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கோயத்தக்கங்கள் புகழ்ந்தது புலரை கலந்தது குணதிசை கனை கடலரவம் அலைவண்ணமிழத்திய கலம்பகம் புனைந்தால் கொண்டடியனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனராரிடம்மா இலங்கையில் கோல் படிப்பார் கோயில் எம்பெருமான் பல்லி இறந்தருளாயே மனிதனம் தேருடன் இவரோ இறையவர மதினரோ விடையுடன் இவரோ மரபிய மகிழினர் அமுகனிவனோ மரதரம் வழக்களம் வந்து வந்தேன் ரவியோடாடலும் பாடம் தேரும் குமரதண்டம் பகுந்தேண்டியவெல்லாம் அருளரையனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா வள்ளி இறந்தருளாயே கோட்டங்களிவையோ அருந்த பவனதரும் மருதரமிவரோ இந்திரனானையும் தாரும் வந்திவனோ எம்பெருமான் ஒரு கோயிலின் வாசல் சாதரர் நோக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் அந்தரம் பாடமில்லை வந்துவோம் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே வாயிலை வழங்க மாநில கவலவன் கண்ணாடி முதல எம்பெருமான் பணிவரை கலங்காண்டற்கு ஏற்பலவாயிர கொண்டனன் முனிவர் அருதர் புகுந்த நரிவரோ தோன்றின நிறுவையும் தொலங்களை வரப்பி அம்பரதலப்பின் நகல் கிண்ணதில் போய் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கம்மத்தளே யாழ் குழல் விழவமோடு கிழனி கீதங்கள் பாடனர் கிண்ணனர் கிரணர்கள் கந்தரவரவர கண்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர சித்தரம் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆளுளவர்க்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கம்மத்தளே யாழ் குழல் விழவமோடு கிழமி கீதங்கள் பாடனர் கிண்ணனர் கிரணர்கள் கந்தரவரவர கண்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர சித்தரம் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதரவருக்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கமலங்கள் வளர்ந்தனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை இத்தனைவரோ துடியுடையார் சிறகள் பிறந்ததே திருடத்தேரர் சோஷ்பனரங்கா துறையத்ததலவும் கோடையும் பொழுந்தோ தோன்னியதோ தண்டரடைப்பொடி என்னும் அடையனை அடையன்னருளும் அடையார்கள் படுத்தாய் வள்ளி எழுந்தருளாயே கனிமலர் கமலங்கள் வளர்ந்தனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முளை இத்தனைவனோ
துடியுடையார் செடுகுழல் விருந்துதரை திகுருடத்தீரர் சோஷ் புனலரங்கா தலமும் கோடையும் பொழுந்தோ தோணியதால் கண்டரடைப்படி என்ன மலையனை அடியனன்றடை உன்னடையார் கொடுத்தாய் அல்லியரந்தராயே நீலா துங்கஸ்தனகிரி தடீ சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ते स्वोच्छिष्टायां सृजनगलितं यावलात् प्रत्यभुङ्क्ते भूदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल् पदवयाण्डाळलङ्गर्के पन्नु तिरुप्पावै पल्वदयम् இன்னிசையால் பாடு கொடுத்தாள் நற்பாமாலே பூமாலே சூடு கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடையே தல்பாவை பாடியுளவல்ல வல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர் கண்ணவிதை என்ன விம்மாத்தாம் நாங்களவா வண்ணமே நல்கு திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாளார் நீராடப் போதவேர் போதவினோ நேரடையே சேர்வல்கமாயப்பாடு செல்வச் சிறுவேர்கார் ஊர்வேல் கொழுந்தஜலன் நந்தகோபன் குமரன் பேரானந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கன் கதிரமதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனை நமக்கே வரை தருவான் பாரோர் புகழப்படிந்தேலோரும் பாவார் திங்கள் மதிரைந்தனன் நாளால் நீராடப் போதவேர் போதவினோ நேரடையேர் சேரவலகமாயப்பாடு செல்வச் சிறுமேர்கள் கூர்வேல் கொழுந்தஜலன் நந்தகோபன் குமரன் பேரானந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கன் கதிரமதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனை நமக்கே வரை தருவான் பாரோர் புகழப்படிந்தேலோரும் பாவாய் வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் திருகள் கேளீரோ பார்கடல் பயத்தையின் பரமரடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராய் மையக் கெடுதோம் மலரிட்டு நாம் உடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சொன்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் மாத்தனையும் கை காட்டி குய்யுமாறன் தந்தேலோரும் பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினால் திங்கின் நாடெல்லாம் திங்களும் மாறு பெய்து ஓங்கு வரும் சென்றலோடு கைலுகளாய் போதில் பரிவண்டுகன் படுப்பா தேங்காதே புக்கெறிந்து சீர்த்தமலை பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்கார் செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்து நீராடினால் திங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்றலோடு கைலுகளாய் போதில் பரிவண்டுகன் படுப்பா தேங்காதே புக்கெறிந்து சீர்த்தமலை பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் மழை கண்ணா வண்ணுனே கைகரவேன் ஆழேழ் புக்கு முகந்து கொடார் தேரே ஊழு முதல்வன் வருவும் போல் மைகரத்தை பாழையந்தோரடையே பற்பனாவன் கையில் ஆடிபோல் மின்னி வரம் பொறித்தோல் நின்றதெந்தோ தாழாதே சார்ந்தமதை சிறமடை போல் வாட உலகினில் பெய்தாய் நாங்களும் மாறுகிடு நீராட மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் ஆயமே வண்ண வட மலரை மைந்தனை தூயவரனே இறையவனை துறையவனை ஆயர் குலத்தனில் தோண்டு மனவிளக்கை தாயை குரல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தோமலத்தோ வித்துடதோ வாயினால் வாழ் மனத்தினால் சிந்திக்கா போயபடியும் புகுதருவான் நனவும் தேனில் தோசாகும் செப்பேலோரும் பாவாய் சிறம்பினகான் புள்ளரையும் கோயிலில் வெள்ளே விழிசங்கன் பேரர்வம் கேட்கிடையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் தேமுலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சாடம் கலக்கழைய காலோ வெள்ளத்தரவில் துகிடமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ள எழுந்தறி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து கிருந்தேலோரும் பாவாய் சென்றங்கமானை சாத்தன் கலந்த பேசனவே சிரவம் கேட்டிலையோ பேய பின்னே காசம் வரப்பம் கலகலப்ப கைவேர்த்து வாழனங்குழலாட்சியர் மத்தினாலோசை படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பின்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடத்தியோ கேசமுடையாய் திரவேலோரும் பாவாய் தேவான் பரந்தனகான் மிக்கொள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரே போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்தறிந்தோமுடைய பாவா எழுந்தினாய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் விழுந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவின் நாராயந்தருளையிலோரும் பாவாய் மாடத்து சுத்தம் விளக்கறியா தூபம் கமழ துயரணமேல் கண்வரணம்
மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் மாமீரவளே ஷப்பீரோ மகள் தானோ மயோன்னிச்சு விடோ அந்தலோ ஏம பிறந்தையர் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தரன் எண்ணோ நாம்பரம் நவன்மேலோரம்பாவாய் சுவருக்கும் புகிழ்ந்த அம்மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த வரதரம் புண்ணியனாள் கோத்திரத்தின் வாய் விழுந்த கும்பகரணம் தோற்று முனக்கே விருத்தியல் தான் தந்தானோ ஆத்தானம் தரளையாயரங்களமே தீர்த்தமாய் வந்து திரவேலோரம்பாவாய் கரவை கரங்கள் பல கரந்து செத்தார்த்தினுடைய சென்று சரச்சேயம் குற்றமனில்லாத கோவலதர்கம் மறுக்கடையே புத்தரவலகொல் புனமையிலே போதராய் தோழிமார் எல்லாரும் வந்தோரின் மொத்தம் புகந்த மகிழ்வண்ணன் பேர் பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எத்து குரங்கும் பொருளேலோரம்பாவாய் தெள்ளம் கத்திரமை கன்றக்கிறங்கி நினைத்து முறவழையே நின்றுபால் சோரா அனைத்தெல்லம் சேரார்க்கம் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்திலே வீசல் வாசல்களை சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தா மனத்துக்கிணியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தார் இடந்திராய் ஈதென்ற வீரரக்கும் அனைத்தில்லத்தார் மருந்தேலோரம்பாவாய் கீண்டானே பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி கலந்தானே கீர்த்தமே பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை அலம்புக்கார் வெள்ளை விழுந்து விழாட முழங்கித்து செலும்பினகான் போதரை கண்ணினாய் குள்ள குருள குடைந்து நீராடாதே அள்ளி கிடத்தையோ பாவாய் நீரண்ணாடாள் கல்லந்த விருந்து கலந்தேலோரம் பாவாய் உங்கள் புழை கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கல் நீர்வாய் நிழிந்து அம்பலவாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் போ செங்குடுவான் போகின்றார் முன்ன விடுப்புவான் வாய் வேசும் நங்காயிருந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கடு சக்கரமே துண்டுடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரும் பாவாய் இளங்கிளையே இன்னமரங்குதையோ சொல்லன்னிழமேர் நங்கமேர் போதரைகின்றேன் வல்லவன் கட்டள் பண்ணையின் வாயிரதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதாய் நாயுடுகாய் நீ போதாய் உனக்கென்னவேருடையே எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் வல்லானை கொண்டானை மாத்தானை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரும் பாவாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னம் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் ஆயிர சிரவீரோமுக்கு அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் என்னவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரிடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே சரணை கதவம் நீ கேளோரம் பாவாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன்னம் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் ஆயிர சிரவீரோமுக்கு அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலயமாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரிடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே சரணை கதவம் நீ கேளோரும் பாவாய் பரமேதம் நீரே சோரை அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்மனார்க்கெல்லாம் குழந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி சோதா அறிவுராய் மூடருத்தோங்கி உலகளந்தா உம்பர் குமானை உறங்காடந்திராய் செம்பர் கடலடி செல்வாபல தேவா உம்பியும் நீ அவரங்கேலோரம் பாவாய் மதகளித்த நோடாய தோழ்வளையன் நந்தகோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தம் கவழம் குழலி கடலிருவாய் கொந்த எங்கும் கோழி இழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் விருணங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரல் குண்மை துணன் பேர்பாடா சிந்தாமரை கையால் சீரால் வளைவழிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் நோடாத தோழ்வளையன் நந்தகோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தம் கவழம் குழலி கடலிருவாய் கொந்த எங்கும் கோழி இழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் கோவினங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரல் உண்மை துணன் பேர்பாடா சிந்தாமரை கையால் சீரால் வளைவழிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் விளக்கரைய கொட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தண்ண பஞ்சசைரத்தில் மேலேறி கொத்தலர் பூழல் பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாயிருவாய் மைந்தனங்கண்ணினாய் நீ உண்மனாரணை எத்தனை போதும் இருளப்பட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் விரிவாத்தவில்லாயால் தத்துவமன்ன தகவேலோரும் பாவாய் மூவர் அவனர்க்கும்
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயராய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலாய் மென்முளை செவ்வாய் திருமரங்கள் நப்பின்னங்காய் திரவே துயிலாய் உக்கமும் தட்டலையும் தந்தன் மணாலனை இப்போதேயும் மெய் நீராட்டேலோரும் பாவாய் களங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாத்தானே பால்சரையும் வள்ளல் பெறும் மதுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலாய் மாத்தாரனுக்கு வடுதலையந்தன் வாசற்கண் ஆத்தாதும் தன் நடுபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் விழுந்தேலோரும் பாவாய் ஞானத்தரகர் அபிமானவங்கமாய் வந்தனின் பள்ளி கட்டில் கீழே செங்கமிருப்பார் போர் வந்துதலே பேதோம் சிங்கிடுவாய் செய்ததாவரை பூப்போலே என்மேல் விடியாவோ திங்களுமாஜத்தியர் விழுந்தார் போர் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியே எங்கள் மேல் சாபம் விழுந்தேலோரும் பாவாய் மலை முழஞ்சில் மண்ணி கிடைந்தரங்கும் சீரிய சங்கமரவித்து தேவிடத்தை வேறு வேறு உங்க விப்பாடம் மேருந்ததரை மூரிதி விரிந்து ஒழுங்கி பரப்பற்று தர்மா போலினி பூமை பூவண்ணா கோயில் நின்னிங்கனே போந்தரளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளோரும் பாவாய் மாரிமலை முழஞ்சில் மண்ணி கிடைந்தரங்கும் சீரிய சங்கமரவித்து தேவிடத்தை வேறு வேறு உங்க விப்பாடம் மேருந்ததரை மூரிதி விரிந்து ஒழுங்கி புறப்பற்று தர்மா போலினி பூமை பூவண்ணா கோயில் நின்னிங்கனே போந்தரளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளோரும் பாவாய் அன்று இவ்வலக வளர்ந்தாய் அடி போத்தி சன்றங்கத்தன் இலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகள உதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்டு குடிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தி குணமுடையாய் விடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று வகை கொடுக்கும் வெண்கைகள் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வார் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் இவ்வலக வளர்ந்தாய் அடி போத்தி சன்றங்கத்தன் இலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகள உதைத்தாய் புகழ் போத்தி கண்டு குடிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தி குணமுடையாய் விடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்து பறை கொள்வார் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் வருத்தி மகனாய் பிரிந்து ஓரிரவில் வருத்தி மகனாய் வடித்து வரலா தரக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நிறைந்த கருத்தை விளைவித்த கஞ்சன் வயத்தில் நெருமாலே உன்னை அறுத்து வந்தோம் பரதரதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி மரத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் மணிவண்ணா மார்கழ நீராடவர் மேலையார் சேரகன் வேண்டுவன கேட்டியேன் ஞானத்தை எல்லாம் நடங்கமுலர்வன பாலன்ன உண்ணத்த உன் பாஞ்ச சன்னியமே ஓர்மன சங்கங்கள் போயிப்பாடு எனவே சால பெரும்பலையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆளிநிலையாய் அருளிலோரும் பாவாய் கூடாரே வெல்லும் சீர் கோவிந்த குந்தன்னை வாடிப்பறை உண்டையாம் பிரசம்மானம் நாடவழம் பிரசனால் நன்றாக சூடகமே தோல்வடையே தோடே சமிப்பூவே ஆடகமே என்னனைய பல்கனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வேது முடங்கை வடிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய் கூடாரே வெல்லும் சீர் கோவிந்த குந்தன்னை வாடிப்பறை உண்டையாம் பிரசம்மானம் நாடவழம் பிரசனால் நன்றாக சுடகமே தோல்வடையே தோடே சமிப்பூவே ஆடகமே என்னனைய பல்கனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வேது முடங்கை வடிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய் சின்ன காலம் சேர்ந்துன்போம் அடிவண்ணமில்லாத ஆயக்குலத்து உந்தன்னை விரைவு விரந்தனை உன்னையும் யாவுடையோம் குறைவண்ணமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவில் நமக்கிங்கொடுக்க ஒழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை திருவேரனை தனவும் சீரியருளாது இறைவாய் தாராய் வரையிலோரும் பாவாய் கரவைகள் சின்ன காலம் சேர்ந்துன்போம் அறிவண்ணமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிரிவு பெருந்தனை புண்ணியும் யாவுடையோ குறைவண்ணு இல்லாத கோவிந்த உந்தன்
శ్రీమన్నారాయణం వందే యతీశ్వర శ్రియాదృశం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు మనం ధనుర్మాసంలో సగం వ్రతాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఇంకో సగం వ్రతానికి ఈ రోజు నుండి ప్రారంభం అన్నమాట. మనకి ఇంకా 15 రోజులు ఈ ధనుర్మాసం ఉంటుంది. అందులో ఈ మొదటి 15 రోజుల్లో అమ్మవారు మనము ఆ స్వామిని పొందడానికి ఏ ఏ యోగ్యతలు ఉండాలి, మనకి ఎటువంటి వాడిని పొందాలి మనం అనేటువంటి వాటినంతా నిరూపణ చేసిందనమాట. మొదటి 5 పాసరాల్లో ఆ భగవంతుడు మన గురించి ఎలా ఆయన రక్షించడానికని ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒక బురద గుంటలో పడి కొట్టబిడ్డలాడుతున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ తల్లి మంచిగా బట్టలు కట్టుకొని మంచి నగలన్నీ వేసుకొని ఉంటుంది. కానీ ఆ పిల్లాడు పడమే, అక్కడికి దిగితే నా బట్టలు వాచిపోతాయి, నా నగలు పాడవుతాయి, నా అందం పాడవుతుంది అని ఆమె ఒడ్డున కూర్చొని ఉంటుందా? అవేమి పట్టించుకోకుండా ఎలాగైతే అందులో దూకి మనల్ని కాపాడుతుంది. అవునా కాదా? మనల్ని దేవతలు ఎలా చూస్తారో తెలుసా? మనం ముందున్నటువంటి మన డ్రైనేజీలో కొన్ని కీటకాలు, పురుగులు తిరుగుతుంటాయి కదా, ఇన్సెక్ట్స్, వాటిని మనం ఎలా చూస్తామో దేవతలు కూడా మనల్ని అంతగా చూస్తారట. కానీ భగవంతుడు అలా చూడడు. ఎందుకంటే ఆయనకి దేవతలు బిడ్డలే, మనము ఆయనకి సంతానమే. కానీ మనకి ఏదైనా కష్టం కలిగితే ఆ తల్లి వాత్సల్యంతో ఎలాగైతే ఆ మృదగుంటలో దిగి ఆ పిల్లాన్ని రక్షిస్తుందో అలా ఆయన కూడా ఈ సంసార చక్రంలోకి దిగి వచ్చి మనల్ని రక్షిస్తుంటాడట. అలా వచ్చినటువంటి విధానం ఆయన ఎలా వచ్చాడో మన వరకు, ఆయన ఎలా ఉంటాడు, మనం గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా మన లోపల ఉండి ఆయన మనం రక్షిస్తూ ఉంటాడు అని అమ్మవారు తెలియజేశారు. సో అలాంటి వాడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అని అంటే మనం ఇతరత్రా వేరే సాధనాల ద్వారా మనకి ఆయన దొరికేటువంటి వాడు కాదు. నేను యజ్ఞం చేస్తానండి, తపస్సు చేస్తానండి, దానం చేస్తానండి అన్న వాడికి ఏ దానికి కూడా ఆయన లొంగేటువంటి వాడు కాదు. మరి అలాంటి వాడికి ఎందుకు వాడిని దండం పెట్టడం అంటే భక్త్యైక గోచర, కేవలం ప్రేమ చేత భక్తి చేత ఆయన నీకు దర్శనమిస్తాడు అని. మరి ఆ ప్రేమ భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలియదు. ఒక పుట్టిన పిల్లాడికి అప్పుడప్పుడే జ్ఞానం వస్తుంది. వాడికి ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చేసి ఏదైనా వస్తువు తీసుకురాగలుగుతాడు, వాడు తీసుకురాలేడు. దానికి వస్తువు యొక్క జ్ఞానం మనకి కలిగి ఉండాలి. ఆ లోపల ఒక 10 బంతులు పడేసి అందులో ఏదో ఒక బంతి కావాలి తీసుకురా అన్నారు. రెడ్ బంతి కావాలని, రెడ్ ఏంటిదో, నలుపు ఏంటిదో, ఎరుపు ఏంటిదో, అక్కడ ఉండే నీలం ఏంటిదో, ఇవన్నీ రంగులు తెలిస్తే మనం అక్కడ ఉండే దాన్ని మనం తీసుకురాగలుగుతాం, లేదంటే మనం తీసుకురాలేము. ఈ రంగు దీన్ని ఇలా పిలుస్తారు అని ఆ పిల్లాడికి సూచించినట్టుగా ఆ పిల్లాడి మనసులో అన్ని వస్తువుల పేర్లు అవి ఇవి మనం ఏం చేస్తాం, చిన్నప్పటి నుండి వాడికి చెప్పిస్తూ ఉంటాం. వాడు ఏం చేస్తాం, కాలక్రమేణా మనతో కొన్ని నేర్చుకుంటాడు. బయటికి వెళ్ళి తన ఫ్రెండ్స్తో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటాడు. అటు చుట్టాలతోటి వచ్చినట్టు అమ్మ తాతయ్యతోటి బంధువులతోటి అందరితో కలిసి అతను ఆ వస్తువు యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని సంసారంలో మనం వ్యవహరించేటువంటి వాటి పేర్లు అన్ని కూడా అతను తెలుసుకుంటాడు అనమాట. అవునా కాదా? మేము ఇక్కడికి వచ్చాం, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో తెలియదు, మీరు పలిగే దాన్ని బట్టి బహుశా మీరు ఇలా అంటారేమో అని గ్రహించి మేము కూడా దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తుంటాం. అప్పుడు మనకు వస్తుంది, లేదంటే మనకి రాదు. అలాగే ఆ భగవంతుడి యందు భక్తి కలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళతో మనం గనక చేరి ఉంటే మనకు కూడాను అయస్కాంతానికి అంటినటువంటి ఇనుప ముక్కకి దానికి ఎలాగైతే ఇంకో ఇనుప ముక్కని గ్రహించేటువంటి శక్తి దానికి ఏర్పడుతుందో అలాగే మనలో కూడాను భగవంతుడి యందు ప్రేమ కలుగుతుంది అనమాట. అలా ప్రేమ కలగడానికనే 10 మంది గోపికలని లేపుతూ ఆ భగవంతుడి యందు ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది, ఆయన మన గురించి ఎలా దిగి వచ్చాడో, ప్రతి వాడి యొక్క హృదయంలో ఆయన ఎలా ఉంటాడు అని ఆ 10 పాసరాల్లోనూ చెప్తూ ఆమె ఒక్కొక్కరు మేలుకొలుపుతూ మనకి ఎన్నో విషయాలని నిగూఢమైనటువంటి వేద అర్థాలను కూడాను ఆమె తెలియజేసింది అనమాట. ఇప్పుడు ఒక సడన్లీ ఒక దేంట్లో ఒక దాంట్లో పంపించేసారు,
ఇందులో నీకు ఏది కావాలో అది తీసుకో, ఎంజాయ్ చేయాలని. అందులో ఏది విషమో, ఏది అమృతమో, ఏది తినదగినదో ఏమో మనకు తెలియదు. అవి తెలిసిన వాడిని తీస్తే తప్ప మనం బాగుపడలేము. అలా మనం లోకంలోకి రాగానే చాలా మంది చాలా వివిధాలైనటువంటి మభ్యులు పట్టేసే మనకి నువ్వు దీన్ని ఉపాసించు, నువ్వు దాన్ని పొందు, దాన్ని చూసుకుంటే దీన్ని పడితే దీంతో పడితే నీకు అది లభిస్తుంది, దాంతో పడితే నీకు అది లభిస్తుంది అని పెడదారి పట్టించేవాళ్ళు ఉంటారు. అల్పజ్ఞులు అంటారు వాళ్ళని. అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా తెలుసుకోరు, విశ్వసించుంటారు. నాకు ఈ సంసార చక్రం గడిస్తే చాలు, ఈ సంసారం నుండి బయటపడితే చాలు, 4 డబ్బులు వస్తే చాలు అని ఏదో క్షుద్రమైనటువంటి అల్పమైనటువంటి పూజలు చేసుకుంటూ మనము అక్కడ ఆగిపోతూ ఉంటాం. అరే ఈ 4 డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి నీకు ఈ శరీరం ఇచ్చిన వాడు ఆయన. అతని కేసి మనం ప్రయాణం చేయాలి. అతని కేసి మనం చూస్తూ ఉంటే ఓ యజమాని తనకి తన చొక్కాకో తన షూకో అంటినటువంటి మురికిని దాన్ని తొలగించుకొని అందంగా ఉండేట్టుగా ఎలా అయితే తను ధరిస్తాడో అలాగా 10 మందిలో మనల్ని ఆయనే రక్షిస్తాడు. ఆయనే మన ఏం కావాలో అవన్నీ ఇచ్చి 10 మందిలో మనకి గౌరవం తీసుకొచ్చిస్తాడు అనేటువంటి తత్వాన్ని మనకు కూలిపోయి మిగతా వాటి ఎందు వెనకాతలు పరిగెట్టేస్తుంటాం. ఇది తగదు. దాన్ని ఎలా ఉండాలి, నీకు నీ స్వరూపం ఏంటో నీకు తెలియాలి. ముందుగా నువ్వు అసలు ఈ శరీరం ఇవ్వాలంటే మనం చేసుకున్న పుణ్యవంతం కాదు. 3 రకాలుగా యాదృచ్ఛికంగా అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయాలి శరీరం ఇచ్చినందుకు. కానీ మనకు తెలియదు. ఏదో ఒకటి ఆ గుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా అని దాన్ని పట్టుకోవడానికనో లేదా ఇంకోటి చుట్టూనో ఏ ఫ్రెండ్స్ చుట్టూనో అలా ఏదో ఆ తిరుమల చుట్టూనో ఏదో అలా తిరిగినందువలన యాదృచ్ఛికంగా అరే నాకు కష్టపడి పాపం నాకు ప్రదక్షిణ చేసేయాలి అని ఆ స్వామి మన అకౌంట్లో ఒక కర్మని తొలగించి ఒక పుణ్యాన్ని యాడ్ చేస్తాడంట. నా సేవ చేసేది వీటికి మద్దతు చేయాలి. ఏదో వాడి ఫ్రెండ్స్ గురించో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ గురించో ఎవరి గురించో వాళ్ళ వాళ్ళని రక్షించుకోవాలంటే రక్షించుకుంటూ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేస్తాడు. భగవంతుడి యొక్క భక్తులకు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఆ హెల్ప్ చేయడం ద్వారా నా భక్తులకి ఇంత కష్టపడి ఇంత శ్రమ వచ్చి వీడు టైం కేటాయించి నా భక్తులను రక్షించాడు కదా, నా భక్తులకి సేవ చేస్తున్నాడు కదా అని ఇంకొకటి ఏదో ఒకటి వేస్తాడట, ఇంకొక పుణ్యం యాడ్ చేస్తాడట. ఇది ఆనుషంగికము అని అంటారు. అలాగే మనకి తెలియదు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా సేవించుకోవాలని తెలియదు. ఎప్పుడో వెళ్ళినటువంటి వాడు తిరుమల గురించినో కాశీ గురించినో ఇగో అయోధ్య గురించినో ఇగో శ్రీరంగం గురించినో చెప్తుంటే మనం కూర్చొని అక్కడ వింటూ ఉంటాం. మరే శ్రీరంగంలో స్వామి ఇలా ఉంటాడట, ఆయన ఆది పెరమాళను పిలుస్తాడట, బ్రహ్మగారికి మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి విగ్రహ రూపం అట ఆయన. నేను విన్నానంటరా ఈ స్వామి చెప్తుంటే మనం ఇంకొకరు చెప్తాం ఆ కథని. లేదా మనం అక్కడికి వెళ్ళి దర్శించుకొని ఇంకో 10 మందికి చెప్తుంటాం. వెళ్ళకపోయినా ఇది ఎప్పుడో వెళ్ళిన దాన్ని గుర్తించుకొని ఇంకోటి చెప్పడం ద్వారా ఆ పదాలని ఉచ్చరించడం ద్వారా ప్రసంగించడం ద్వారా తద్వారా ఏదో కొంచెం పుణ్యాన్ని మనకి కేటాయించి ఆయన వీడు నా యొక్క నామస్మరణ చేస్తున్నాడు, నా క్షేత్ర నామస్మరణ చేస్తున్నాడు అని వాడికి ఇంకో ఏదో కొంచెం వేసి మనకి ఈ మానవ శరీరాన్ని ఇస్తాడట. మనం సంపాదించుకున్నామా అంటే కాదు, మన వల్ల కాదు. ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ చేసిన వాడిని కూడాను నా గురించి కష్టపడ్డాడే అని ఈ మానవ శరీరాలు మనకిస్తే ఈ సంసారం లంపటంలో పుడి నాకు ఈ సంతానం కలిగింది కనుక ఈయనే నాకు దేవుడు, ఇది మించిన వాడు ఇంకెవడలేడు, నాకేమో 4 డబ్బులు వచ్చాయి కనుక ఈయనకి మించిన ఇంకో దేవుడు ఎవడలేడు. అసలైతే వాళ్ళ వాళ్ళని చీద పురుగుల్లా చూస్తుంటారు. మనం ఎప్పుడైనా మురుగుంట్లో పడేలా కొట్టుబెట్టలాడుతున్నాం అనుకోండి, తల్లి లేదు అప్పుడు అరుస్తుంటే ఆ పక్కన ఉన్నవాడు వాడు దిగుతాడు, అందులో కర్రలో ఏదో అందించి లాక్తాడు పైనకి, తల్లైతే దిగుతుంది. భగవంతుడు అలా దిగి మన లోపల ఉన్నాడనే విషయాన్ని మర్చిపోయి మనం ఇతరత్రా వాటి పైన మనం ఇదే వీడు రక్షించాడు కనుక ఇదే భగవంతుడు అంటే దానిపైన ఏంటిదనే దాన్ని మనం ఆలోచించలేకపోతుంటాం. అలా ఆలోచించగలగాలి అంటే అలా ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు 10 మందితో మనం ఉంటే మనం బాగుపడతాము అని కూడి ఇరిందు 10 మందితో కలిసి మనం భగవంతు సేవ చేయాలి తప్ప నేను ఒక్కడనే చేసేసి ఈ గొప్ప క్రెడిట్ అంతా నాకే రావాలని పాకలాడకూడదయ్యా అని అమ్మవారు మనకి ఈ 10 భాస్కాలు తెలియజేశారనమాట. ఒకవేళ వాళ్ళు 10 మందితో కలిసిన వాడి యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఎదుటివాడు ఏదైనా ఒక మాట అనినా బహుశా ఇది నాలో ఆ లోపం ఉంది కాబోలు దాన్ని తొలగించుకోవడానికంటే భగవంతుడు తన చేత నాకు సూచిస్తున్నాడు అని చేస్తాడే తప్ప
తనలోని అహంకారాన్ని ఎత్తి చూపేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడు ఆయన. నిన్నటి పాసనంలో అలాగే నాయుడుగా ఆమె నేనే వస్తానంటారా, మీరు కష్టపడగల పాపం, మీరు నా గురించి ఇక్కడ దాకా వచ్చారని ఆమె లేచి తనదే తప్పు అని తెలుసుకొని వాళ్ళతో కలిసి ముందుకు వెళుతారన్నమాట. అలా తన యందు పడినటువంటి నిందని మనం ఏదో రియాక్షన్ చేసి దాన్ని తొలగించుకోకూడదు. భగవంతుడి కేసి ముందుకు వెళ్ళేట్టుగా చేస్తే ఆ భరత చక్రవర్తికి ఎలాగైతే భరతుడికి తను పడినట్టు నింద మిగతా వాళ్ళు ఆ అయోధ్యలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత ఎంతో బాధపడ్డారట. భరతుడి కంటే రెట్టింప బాధపడ్డారట. రామచంద్రుడు లాంటి వాడిని అన్నయ్యకి కలిగినటువంటి కష్టాన్ని అసలు అవసరమే ఉంది, అసలు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే హాయిగా సింహాసనం కూర్చొని ఏం కావాలో అవన్నీ చిటుక వేసుకొని అన్ని ముందుంచి అనుభవించుకోవచ్చు అన్ని సుఖాలని. కానీ ఏ సుఖాన్ని కూడాను అది ఆశించలేదన్నమాట. అలా మనం కూడా కష్టం ఎవరైనా అని మన మనసు కష్టపడితే అది భగవంతుడి పైన భారం చెయ్య, నువ్వు దీన్ని చూసుకోవాలి. అలానే అన్నింటినీ కాదు, కొన్నిటిని మనం ఎదిరించగలగాలి. లేదనుకోండి ఇదేం చేతను కాని చాదస్తుడని మన వెనక్కి కూర్చుంటుంటారు. భగవంతుడి విషయంలో మాత్రం మనం అలా వెనుకడుగు వేయడానికి వీలు లేదు అని అంటారనమాట. ఇలా మనం ముందుకు సాగాలి అంటారు. భక్తుడు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో తెలుసా మీకు? రామానుజాచార్యుని ఒక వైష్ణవ స్వామి వచ్చి అడుగుతాడంట, అయ్యా భక్తుడు ఎలా ఉండాలి, వాడు వైష్ణవుడు ఎలా అవుతాడు, తనకి ఏదైనా ఉంటే మా మార్గం నాకు ఉపదేశం చేయవయ్యా అని అడుగుతారట. సరే, నీకు కంచిలో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, అక్కడ ఒక స్వామి ఉన్నారు, ఇలా రామానుజుల వారు పంపించారని చెప్పండి, మీకు ఆయన అన్ని వివరంగా చెప్తారు అని ఆయన చెప్తారు. సరేనండి, అలాగే ఆయన పాపం శ్రీరంగం నుండి కంచికి ప్రయాణం చేసుకుని వస్తారు. అక్కడ ఉత్సవాలన్నీ జరుగుతుంటాయి, అక్కడ ఆగుతారు. ఆయన వచ్చి స్వామిని కలుస్తారయ్యా, రామానుజుల వారు పంపించారు, మీ దగ్గర ఏదో ఉపదేశం తీసుకోమన్నారు, భక్తుడు ఎలా ఉండాలి, వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియచేయండి అని మొరబెట్టుకుంటారనమాట. మొరబెట్టుకున్న తర్వాత సరేనయ్యా తెలియజేస్తాను, కానీ ఇప్పుడు ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా, నీతో పాటు కూర్చుంటే అక్కడ స్వామి సేవ ఆగిపోతుంది కనుక ఒక 4 రోజుల ఇక్కడ నువ్వు స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఓకే పర్లేదంటే ఉంటానండి అంటే. ఆ ఫస్ట్ రోజున ఆయన ఏం చేస్తాడో వచ్చినటువంటి ఆ స్వామిని చాలా మంది పండితులు ఉంటారనమాట, వాళ్ళందరి మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ఆయనకు ప్రసాదాలు భోజనాలు అన్ని మర్యాదలు అన్ని చేస్తారనమాట. ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తాడు, శుభ్రంగా స్వీకరిస్తాడు. ఆ రోజు ఫస్ట్ డే అయిపోతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ డే మనకి ఆ పండితులు అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ కొంతమంది సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం చూడండి స్వాములు గారు కొంతమంది వాలంటీర్స్ అంతా సేవ చేస్తుంటారు కదా, అలా కొంతమంది ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ఆయన ప్రసాదాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళందరూ ఎవరో కొత్తగా వచ్చాడు, మన్నాళ్ళు చేరుతున్నాడు, ఏంటి వీడు అని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ ఇదేం పట్టించుకోండి, అక్కడ కూడా ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాడు. ఆ మరుసటి రోజు ఆ పైన ఆ బయట కల్లాపి చల్లేటువంటి వాళ్ళు, ఊడ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మధ్యలో పెట్టి వాళ్ళు ఆయన ప్రసాదం పెడతారు, ఆయన స్వీకరిస్తాడు. ఇలా రోజుకో చోట మారుస్తుంటారు, అక్కడ కూర్చుంటాడు, ఇక్కడ కూర్చుంటాడు, అర్థం అవుతుంది. ఆ ఉత్సవం అంతా పూర్తి అవుతుంది. వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి అయ్యా వచ్చి నేను 4 రోజులు అయిపోయింది, మరి ఏంటిది అంటే చెప్తాను రా అని పిలిచారట. పిలిచి భక్తుడు అనేవాడు కోడిలా ఉండాలి, కొంగలా ఉండాలి, ఉప్పులా ఉండాలి, నీలా ఉండాలి అని చెప్పారట. ఇతను బాబయ్య అర్థం కాలేదు. దాన్ని స్మరణ చేసుకుంటూ రామానుజుల వారి దగ్గరికి వచ్చారట. అయ్యా ఆయన దగ్గర పెడితేనేమో నాకేం అర్థం కాలేదు, అన్ని ఏదో ప్రకృతిలో ఉండే పక్షులు వస్తువులు నీలాగంటాడు, నేను ఎలా ఉన్నానో నేను అది భక్తుడు కావాలని కదా నేను వచ్చింది, నాకు ఏం చెప్పలేదు ఆయన, ఏంటిది దీని రహస్యము అని అంటారట. చూడండి, మీరు కోడిని ఎప్పుడైనా చూసారా? కోడి ఏం చేస్తుంది? దాని ముందు ఇన్ని రావులు తీసుకొచ్చేయండి, ఇంత బియ్యం తీసుకొచ్చేయండి, నీరు శుభ్రం కూర్చొని తింటుంది. అది మొత్తం అటు ఇటు చేసేసి దానికి ఏం కావాలో అది తీసుకొని తింటుంది. నువ్వు బియ్యంలో మట్టి పోసి రాళ్ళు వేసి పెట్టినా బియ్యం గింజలు మాత్రమే తీసుకుంటుంది, మట్టి తీసుకుంటుందా కోడి? అలాగే ప్రపంచంలో ఎన్నో వస్తువులు ఉంటాయి, ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. నీకు తగినది, నీ బాబుకి ఏది ఉంటుందో దాన్నే స్వీకరించాలి. సాత్వికాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి. రజోగుణాలని తమోగుణాలని కలిగిన ఆహార పదార్థాలని విషయాలని వాటిని దూరం చేయాలి. మనసుకి అలాగే మనం బాగుపడడానికి ఏముంటుందో వాటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి. కోడిలా ఉండడం అంటే అలాగా. కొంగలా ఉండడం అంటే ఏంటండి? కొంగ ఏం చేస్తుంది? మన దగ్గరికి ఏదైనా ఒక పని అని మనం వెళ్తాం, ఆ పని కాకపోతే మనం వీడు కాకపోతే ఇంకొకడు, వాడు కాకపోతే ఇంకొకడు,
ఇవన్నీ కాకపోతే నేనే కూడా ఏదో చేస్తానులే అని చెప్పేసి మనం ఒకదానిపైన నిలకడ లేకుండా ఈ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి, ఇంత పూజలు చేశారండి, వారం రోజులు చేశారండి, ఈయన అనుగ్రహించారు కనుక ఈయన డమ్మి, ఈయన బాగాలేదు, ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొద్ది రోజులు ఏదో ఆ పని 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 చేస్తాం, ఈయన లేడంటే ఈయన డమ్మి అని ఇంకో దగ్గర. అది కాదు, నిలకడ ఉండాలి, ఆ స్వామి పైన విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ విశ్వాసంతో కనుక నేను నిలబడి ఉంటే నీ దగ్గరికే అవన్నీ వచ్చి చేరుతాయి. పొంగ చూడండి, నది పైన కూర్చుంటున్నది, అలలు వస్తున్నాయి కదా, ఇతను వస్తున్నట్టు కానీ కొంగ కిందకి వస్తున్నట్టు కాకుండా పక్షులు వస్తున్నట్టు కానీ అక్కడ చేపలన్నీ పారిపోతాయి, దానికి ఆహారం దొరకదు. కానీ అక్కడ నిలబడుకుంటుంది. ఎన్ని అలలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఆ చిన్న చిన్న కీటకాలు లాంటివి దానికి కాళ్ళు వచ్చి కుడుతున్నా అది నిలబడుకొని ఉంటుందండి. చేప ఎప్పుడు వస్తుందో దాన్ని టక్కన పట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే నీ లక్ష్య సాధన భగవంతుడు నీకు లభించేంత వరకు కూడాను ఇతరత్ర వాళ్ళు ఎంత నీ మనసు బాధ పెట్టినా ఏం పెట్టినా నీ మనసుని భగవంతుడి కేసి ఉంచినట్టయితే ఆ భగవంతుడికి లభిస్తాడు. ఆ లభించేంత వరకు కూడాను ఆ మొక్కలాగా నిలబడుకొని జపం చేయగలగాలి, దాని సామర్థ్యంతో నిలబడగలగాలి. మరి ఉప్పులా ఉండడం అంటే ఏంటండి? మనం చూడండి, మన వాళ్ళు ఎలా అంటే మనం ఒక 10 మందితో కలిసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనలో ఉన్న గుణం మారిపోతుంది. ఆ 10 మందితో ఉండడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర ఏది ఉంటుందో దాన్ని మన లోపల వేసేసుకుంటూ ఉంటాం, అది తగదుంటుంది. ఉప్పును తీసుకెళ్ళి నువ్వు 1 కిలో పంచదారలో 1 డ్రాప్ ఉప్పు వేయండి, అది ఉప్పులాగే ఉంటుంది, మారుతుంది, పంచదార అవుతాను అన్నది. దాన్ని తీసుకొని బాగా పాల పాయసం చేసి అందులో మనం 10 కిలోలు పంచదార వేసాం, 1 ఉప్పు వేయండి చాలు, మొత్తానికి ఉప్పదనం వస్తుంది, దాని ఉప్పదనాన్ని మార్చుకుంది. అలాగే నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఎటువంటి వాడి మధ్యలో ఉంచినా నీ స్వస్వరూపాన్ని నువ్వు వదులుకోవడానికి వెళ్ళలేదు, భగవంతుని ఉపాసిస్తూనే ఉండాలి. నువ్వు 10 మందిలో ఉండు, అది గొప్పవాళ్ళ నీచం వాళ్ళ వాళ్ళ వీళ్ళ అనేటువంటి సంబంధం లేదు నీకు. నీ స్వస్వరూపాన్ని నువ్వు మానుకోకు. అలాగే నీలాగా ఉండాలన్నారు కదండి. నాలాగా ఉండడం అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ రోజు ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి అధికారుల మధ్యలో కూర్చొని పండితుల మధ్యలో పట్టి కూర్చోబెట్టారు ఆయన. నేను ఇంతటి వారి మధ్యలో కూర్చున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంత గొప్పదనం ఉంది కాబట్టి ఇన్ని. మనం చూడండి, పాపం ఏదో వచ్చాడు, ఇంత పాపం వచ్చాడు, ఆయన మర్యాద ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ టైం వాడికి ఆ మర్యాద ఇవ్వలేదంటే వీడు నన్ను ఏదో నా దగ్గర ఆశించి ఆ రోజు నా చేతిలో ఉన్నదాన్ని ఏదో చూసి ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత నన్ను పట్టించుకోలేదు, అది ఇదేనా మనం వాళ్ళపైన వీళ్ళపైన కంప్లైంట్స్ చెప్పేస్తుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. నీకు ఆ స్థితి లభించేంత వరకు మనం ఉండాలి. మనం ఉండలేక అక్కడికి పరుగులు తీసి నాకు అది చేయించలేదండి, ఇది చేయించలేదండి, నాకు అది ఇవ్వలేదండి, ఇది ఇవ్వలేదండి మనం చెప్తుంటాం. కానీ ఆయన ఫస్ట్ రోజు అయితే ఎలా ఉన్నాడో చివరి రోజు వరకు కూడా అలా ఉన్నాడు. ఏ రోజు కూడా తన మనస్థితిని కోల్పోలేదు. నీకు వచ్చిన కార్యం ఏంటి? గురుగారు నన్ను పంపించారు ఈ విషయం వీళ్ళ దగ్గర తెలుసుకోమని. నాకు కావాల్సింది ఆ విషయం. మనం ఇక్కడ వచ్చింది భగవత్ అనుగ్రహం పొందడానికని. నన్ను కూర్చోబెట్టిస్తున్నారా, పైన నిల్చోబెట్టిస్తున్నారా, ఆ సేవ చేయమంటున్నారా, ఈ సేవ చేయమంటున్నారా? కాదు, ఏది దొరికినా ఆ సేవ చేయగలగాలి. ఇందాక చెప్పాం కదండి, మన గుళ్ళో కూర్చోవడానికని వస్తాం, సేవించుకోవడానికని. కానీ మనం ఇక్కడంతా తుడవాలి, ఇక్కడ తడిగుడ్డు పెట్టి తుడవాలి, చీపురు పెట్టి చిమ్మాలని మనకు తెలియదు. కూర్చోడేటప్పుడు చెత్త ఉంది కదా అని తుడుచుకొని కూర్చుంటాం అక్కడ. అంతే, ఆయన ఒక పుణ్యాన్ని తీసి మన అకౌంట్లో వేసేస్తాడట. వీడు నా ఆలయాన్ని శుభ్రం చేసేదని చెప్పి ఒక అకౌంట్లో మన అకౌంట్లో వేసేస్తాడట. నువ్వు మనసు పెట్టి చేయనవసరం లేదు, నువ్వు నీకను కూర్చొని చేసుకున్నా మనకి ఆయన సహకరిస్తున్నాడంటే అటువంటి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అహంకారం నీకు కలగలేదయ్యా నీకు ఆ రోజు. కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నా నీ మనస్థితిని నువ్వు చలించుకోలేదు. ఆ మనస్థితిని కోల్పోకుండా 10 మందితో పాపనలతో ఉన్నా, పండితుల్లో ఉన్నా, అధికారంగా ఉన్నా, అధికారం లేకపోయినా ఒకే రకంగా నువ్వు భగవంతుని కేసి ప్రవర్తించేట్టు ఉండాలి అని భక్తుడికి ఉండేటువంటి లక్షణాలని ఆయన చెప్పాడనమాట. ఇలా మనం భక్తులతో కలిసి ఉంటే ఒకరోజు కాకపోయినా ఒకరోజు ఏదో ఒకరోజు మన మనసుకి ఆ భగవంతుడి పైన ప్రేమ భక్తి అనేటువంటిది మన మనసులో కలుగుతుంది అని ఆ 10 కలుపుకొని మేలుకొని ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ నందగోపుడి ఇంటి దగ్గరికి, కృష్ణుడి యొక్క భవనం దగ్గరికి చేరుకున్నారన్నమాట. చేరుకొని అక్కడ వాళ్ళు ఆ ద్వారపాలకుల్ని లోపలికి వెళ్ళడానికి మనం చూడండి, భగవంతుడు ప్రసాద్ అదేదో అంటుంటారు, స్వామి ఇచ్చిన అక్కడ పంతులు గారు లేదంటే ఏదో అంటుంటారు, ఏమంటారు దాన్ని, స్వామి వరం ఇచ్చిన పంతులు గారు ఏది ఇవ్వలేదు అంటున్నారు కదా. ఒక రాజు దగ్గర వెళ్తున్నాం అనుకోండి,
రాజు దగ్గరికి వెళ్ళడం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోగలుగుతావా? ఒక ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవద్దు. ప్యూన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ప్యూన్ దగ్గర నుండి అప్పుడు మన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కానీ ప్యూన్ కానీ ఆ రాజు కానీ ఈయన గొప్పవాడు. ఎందుకంటే ఆ రాజు దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి ఈయన కనుక అంగీకరించలేదు అనుకోండి, మన పనులంతా అక్కడ ఆ గేట్ దగ్గర ఆ గేట్ అవుట్ అంటే వెళ్ళిపోవాలి. వాచ్మెన్కి అంత పవర్ ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైనా లోపలికి పంపించాలి, ఎవరైనా లోపలికి పంపించకూడదు అని అన్ని కూడా నా సెక్యూరిటీనే నిర్ధారించగలుగుతాడు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడాను అక్కడికి వచ్చి చేరారనమాట. చేరిన వెంటనే అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆపేస్తారు. వీళ్ళని ఆపేసినప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారో దాన్ని భాషానుసంధానం చేసుకుని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடித்தோண்ணும் தோரணவாசல் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் நன்னலே வாயில் இருந்தான் தூயோமாய் வந்து நாம் தோழப்பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீரீசினலை கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய் ఆండాళ్ తిరువడిగడే శరణం. అక్కడ రాగానే ఆపేశారు వాళ్ళు. ఎవరన్నా మీరు, ఎందుకు వచ్చారు, ఇంతమంది కలిసి వచ్చారు ఏంటి అని అడిగారు. అయ్యా కృష్ణుడు ఇలా పిలిచారు మమ్మల్ని, అందుకని సేవించుకోవడానికి వచ్చాడే. కృష్ణుడు ఎవరు లేరు ఇక్కడ, ఎవరు లేరు లోపల, గెట్ అవుట్ అన్నారు అక్కడ నుంచి. కాదయ్యా, నాయగనాయ నింద్రనంద గోపనుడయ్య కోయిల్ కాపానే. అసలు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా నువ్వు? ఆ లోపల ఉండేటువంటి నందగోపుడు కన్నా గొప్పవాడు నువ్వు. అంటే వచ్చింది ఎవరి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చింది? కృష్ణుడి ఇంటి దగ్గర కదా. ఇక్కడ కృష్ణుడి ఇల్లు పిలవాలి కదా. ఎందుకు నందగోపుడి ఇల్లు అని పిలుస్తున్నారు తెలుసా మీకు? అంటే కృష్ణుడు నందగోపుడి ఇల్లు, కృష్ణుడి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణుడి ఇల్లు అని మనం సంబోధించారే కానీ నందగోపుడి ఇల్లు అని ఎలా సంబోధిస్తారు వీళ్ళు? అది తప్పు కదా. మనం చూడండి, ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా చేసామంటే మన పేరు చెప్తేనే మనం ఆనందపడుతూ ఉంటాం. అసలు మళ్ళీ ఆ స్థితికి వచ్చినటువంటి పెద్దల్ని వాళ్ళ పేరు చెప్పి వీళ్ళ ద్వారా ఇతను ఇంత పెద్దవాడైతే మనం ఒప్పుకోమండి. అసలు మనకు ఆ స్థితి ఎక్కడిది, ఆ జ్ఞానం ఎక్కడిది? ఈరోజు ఒక 4 మాటలు మాట్లాడుతున్నామంటే, 4 పైసలు సంపాదిస్తున్నామంటే వెనకాత మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, మన తాతలు ముత్తాతలు కావచ్చు, మనకి పాఠాలు చెప్పిన గురుగారులు కావచ్చు, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు, ఎంత జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఉంటారు మనం గుర్తించగలమా? కానీ ఈరోజు మొత్తం నాదే, నా చిటిక వేళ నేను చిటికేస్తే అంతా నడుస్తుంది అంటుంటాం. అసలు చిటిక వేయడానికి అధికారం ఇచ్చింది ఎవరు? అటువంటి స్థితికి దీన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరు? వెనకాతున్న వాళ్ళు మర్చిపోతుంటారు. కానీ కృష్ణుడు అలా కాదండి. ఆయన స్వతంత్రుడైనప్పటికీ కూడాను అజాయమాన బహుధా విజాయతే. ఒక్కసారి తను తెలుసుకుంటే ఎలాగైనా మార్చేయగలడు, దేన్నైనా మార్చేయగలడు. కానీ అంత స్వతంత్రం ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆయన పరతంత్రుడులా ఉండాలని ఆయన ఆనందపడుతుంటాడు అనమాట. అంటే అందరూ కూడా ఒదిగి ఉండాలని ఆనందపడుతుంటాడు. మనం చూడండి, కాస్త ఏమైనా కాస్త డబ్బు సంపాదించగానే మళ్ళీ ఎవరు పట్టించుకో, మనం నాకు మించిన వాడికి కూడా ఎవడు లేడని మనం వెళ్ళిపోతుంటాం, ఏదో అధికారంతో డబ్బుతో. కానీ భగవంతుడు అలా ఉండాలని ఎప్పుడు కోరుకోడాడు ఆయన. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలాగా నన్ను సహాయం అడుగుతారో వాళ్ళకి అలాగే నేను సహాయపడాలి అని ఆయన కిందికి దిగి వస్తూనే ఉంటాడట. మనం ఆయన గుర్తించాం. ఆయన పక్కన లోపలున్నా మనం గుర్తించాం, పక్కన వచ్చి కూర్చున్నా మనం గుర్తించాం. వాళ్ళు తనని తోసేసి పడేస్తుంటాం అనమాట. ఆయన ఎక్కడో పరమపదంలో కూర్చొని చక్రం తిప్పగలిగినట్టు అతను కూడాను యశోదానందులకి అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది రోడ్డు కట్టేస్తామమ్మా, కట్టేయను, అక్కడే ఆడుకొని ఉంటా నేను, ఏం చేస్తే అది అవన్నీ చేసిన. చిన్నప్పుడే కాదండి, పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడాను తన నామాన్ని ఒక్కసారి స్మరించినందుకు 14 ఏళ్ళు వాళ్ళ వెనకాత నుండి 18 అక్షోహిణి సేనలతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని కాపాడాడండి ఆయన. నువ్వు ఏం చెప్తే పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగం చేయమంటావా? ఓకే నేను చేస్తా. రాజభారాన్ని మొత్తం సత్యభామాకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు అడవులకి వాళ్ళతో పాటు వెనకాతలు. నువ్వు పోస్ట్ మ్యాన్ చేయమంటావా? ఓకే నేను వెళ్ళి అలా నీకు దూతం చేస్తా, నేను దూతగా ఉంటాను. నువ్వు డ్రైవర్ కొట్టమంటున్నావా? ఓకే నేను ఐ విల్ డూ డ్రైవింగ్ ఆల్సో. ఏం చెప్తే అది చేశాడండి పరతంత్రుడు. భగవంతుడు కనుక ఒక్కసారి భక్తితో కొలవగలిగామా, నువ్వు ఏం చెప్తే అదంతా ఆయన చేస్తాడు. మనం కష్టపడిన అవసరం లేదు. ఇది ఆయనలో ఉండేటువంటి తత్వం. కాబట్టి ఆ నందగోపుడు దగ్గర ఆయన ఉంటాడు అనమాట. అంటే కృష్ణుడు అనేటువంటిది మంత్రము ఆచార్యుడి దగ్గర ఉంటుంది. ఆచార్యుడు అంటే నంద అంటే ఆనందం, గోపహ అంటే రక్షించేవాడు, కృష్ణ అంటే ఆనందం, పరమానందం, ఎప్పుడు కూడా తరగనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి తత్వం ఆ నారాయణ మంత్రం, ఆ కృష్ణుడు. కనుక అది ఆచార్యుడి దగ్గర ఉంటుంది. ఆయన రక్షిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన తను రక్షిస్తూ
వేదం పైన భగవంతుడి పైన విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు దాన్ని పాడు చేయాలంటే వాళ్ళని రక్షిస్తాడు. తన పైన ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉంటుందో, ప్రేమ ఉంటుందో, భక్తి ఉంటుందో, విసరంత ఉన్నా వాళ్ళకి అందజేసి వాళ్ళని ఆనందింపజేస్తాడు. అది నందగోపనుడయ కోయిల్ కాపానే. అంతేకాదు రామచంద్రుడు కూడాను తన ఆ యుద్ధమంతా పూర్తి చేసి సీతాదేవిని విమానంలో తీసుకొస్తూ దశరథుడి యొక్క మా నాన్నగారి యొక్క రాజ్యం చూడు ఎంత బాగుందో, ఇదంతా అయోధ్య ఎంత బాగుందో. ఎప్పుడు కూడా మనం పైకి వెళ్ళి చూడలేదు కదా, కింద గుర్రాలతో వెళ్ళి వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా పుష్పక విమానంలో వస్తున్నాం, చూడు మా నాన్నగారి యొక్క రాజ్యం ఎంత బాగుందో. అదేంటంటే నాన్నగారు పోయి ఎంతకాలం అయింది? 14 ఏళ్ళు అయిపోయాయి కదా, అడవికి వెళ్ళాడు 14 ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా, ఇంకేంటండి నా రాజ్యం అనాలి కదా. ఆయన అనలేదు. నాన్నగారికి అధీనంలో ఉండడమే ఈయన యొక్క గొప్పతనం. ఎప్పటికీ కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మన పేరు చెప్పుకొని మనం ఉట్టెక్కించుకొని మనం మీసాల మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు. మన పెద్దలను మనం గుర్తించాలి. ఇది అమ్మవారి ఈ దాంట్లో తెలియజేస్తుందంట. నాయగనాయ్ నింద్రనంద గోవనుడయ కోయిల్ కాపాని. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క కోయిల్ అంటే ఆ యొక్క భవనాన్ని రక్షించేవాడా, నువ్వు ఎంత గొప్పవాడయ్యా నువ్వు. అటువంటి గొప్పవాడు కూడా రక్షణగా చేస్తున్నావు అంటే, అటువంటి గొప్ప భవనానికి నువ్వు రక్షిస్తున్నావు, రక్షకుడుగా ఉన్నావంటే నీ ఎంత గొప్పవాడికి భూలోకంలో ఎవడుంటాడు? నువ్వే నాకు నాయకనాయ్, నువ్వే నాకు రక్షించేవాడు. ముందు నాయకుడు అంటే అర్థం ఏంటి? ముందుండి నడిపించేటవాడు, మంచి మార్గాన్ని సూచించేవాడు అని కదా అర్థం. అలా లోపలికి వెళ్ళాలంటే అసలు వాళ్ళు కాదు నాయకుడు, నువ్వే అని అంటారు అన్నమాట. అలా మనవాడు పొంగిపోతాడు ఒక్కసారి. ఆహా నువ్వు అందరికన్నా గొప్పవాడు అంటున్నారు కదా అని వాళ్ళు సరైనరా మీరందరూ ఇంటి పోదండి లోపలికి వెళ్ళండి అందరూ ఒక్కసారి లోపల పంపించేసేది. లోపల పంపించగానే ఇంకొంచెం ముందు కానీ అక్కడ ఇంకొక భవనం ఉంది, అక్కడ ఒక పెద్ద ధ్వజం ఉంది. ఆ ధ్వజం ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉదయాన్నే లేచి అడవులకు వెళ్ళిపోతాడు గోవులు పట్టుకొని. పొద్దున్న ఖర్చు కలుద్దామంటే ఆయనకు అపాయింట్మెంట్ దొరకదనమాట. సరే ఇంకా ఆయన కలవాలంటే రాత్రిపూట్లు కలవాలి. ఇప్పుడు మేము అప్పుడప్పుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అన్నీ ఒకే రకంగా వెళ్ళి ఉంటాయి. వాడి నెంబర్ లేదనుకోండి, 8 గంటలు అర్థం కాదు. ఈ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు కాదండి, ద్వారకలో ఆయన అప్పుడే చేయించుకున్నాడు. ఆయన అప్పుడే ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. మనం ఈ రోజు వెళ్ళి అక్కడ మన ఫేస్ పెడితే మనం తంపిస్తే డోర్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇలాంటి టెక్నాలజీ దీనికన్నా మించినట్టే. అసలు తలుపు అక్కడ ఏ సెక్యూరిటీ కోడ్ లేకుండా లోపలికి వెళ్ళాలని అర్థమయ్యేది కాదు. వెళ్ళాలంటే గుమ్మం దగ్గరికి అన్ని తీసే ఉంటాయి. ఇవి కెనాట్ గో, లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలో అర్థం కాదు. మీరు మహేసభ వినే ఉంటారు కదా, మైడు నిర్మించినటువంటి ఆ దాంట్లో దుర్యోధనుడు ఎలా చిక్కుకుంటాడు ఆయన వితౌట్ టెక్నాలజీ. దీనికి ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ దాని ముందు ఎందుకు పనికిరాదు అనమాట. అటువంటి టెక్నాలజీతో అనమాట. మరి వచ్చేటువంటి వాడు ఎలా కృష్ణుడు భవనం ఎలా గుర్తించాలి? అందుకని ఆయన ఒక పెద్ద జెండా పెట్టించుకున్నాడు. అంటే నాన్నగారండి మరి మన ఊర్లో అందరికన్నా పెద్దవాళ్ళం కదా, మనందరూ రక్షించేవాళ్ళం కదా, సో మన ఇల్లు గుర్తు పెట్టాలంటే మనం మన దగ్గర ఏదైనా ఒక గుర్తుగా పెట్టుకోవాలండి అని చెప్పి ఒక పెద్ద జెండా పెట్టించుకున్నారంట. ఆయన ఎందుకు అనుకున్నాడు, నా గురించి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అసలు విషయం తెలియదు, వచ్చిన వాళ్ళని కలవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, నన్ను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇదే అని. ఆలయాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ధ్వజస్తంభాన్ని, గరుడ యొక్క ధ్వజాన్ని చూసి ఆ ఆలయాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా. అందుకని కృష్ణుడు కూడా ఒక గరుడ ధ్వజాన్ని పెట్టుకున్నాడు అన్నమాట. అటువంటి ధ్వజం దగ్గరికి తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చారనమాట. అక్కడ ఆపేసది ఇంకో ఆయన కొడితోండ్రం తోడరవాసలు కాపాని. అతను చాలా గొప్పవాడయ్యా. ఆ కొట్టేటువంటి తోరణం దేని పిలుస్తాం మనం? మనకు తెలియదు. మనకి ఇంటికి అప్పట్లో గుమ్మం దగ్గర చాలా డిజైన్ తోటి ఆ పైన ఒక దారం బంధనము అంటారు దాన్ని. ఆ పైన ఒకటి ఉంటుంది, దానికి తోరణం అని పేరు. దానికి కట్టేదాన్ని కూడా మనం తోరణం వేస్తున్నాం. అంటే దాని యొక్క స్పర్శ దగ్గర నుంచి అయితే దాన్ని కట్టేదాన్ని కూడా తోరణం వేస్తున్నాం. సో చాలా గొప్పదైనటువంటి అనమాట. అక్కడ వెళ్ళారంటే అందరూ కూడా దాన్ని చూస్తూ అక్కడ ఉండిపోతారు, అంత అందంగా ఉంటుంది. రామచంద్రుడికి వచ్చి అందరూ డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నారని చెప్పి అతనికి అసలు ఒక క్షణం కూడా తీరకుండట్లేదు అని ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దశరథుడు ఏం చేశాడంటే వివిధమైనటువంటి ఆ లోపలికి వెళ్ళాలంటే మన మభ్య పట్టేటువంటి ఎన్నో విధాలైనటువంటి వాటన్నిటిని కూడాను చిత్రీకరించి అక్కడ పెట్టేశారనమాట. ఎవరైనా వెళ్ళాలంటే అందరూ కూడా చిత్రాలు చూసుకుంటారు. అసలు రామచంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆయన మాట్లాడాలి అనే విషయమే మర్చిపోతారు. అలాగే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలను వచ్చే గుమ్మాలు అవి చూసుకొని ఇది ఇంత కాస్ట్లీగా ఉంది, ఇలాంటి మనం కూడా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే
అసలు వెళ్ళిన ఇంటిమెంట్ కలవాలనే దాన్ని మర్చిపోతాం. ఇక్కడ ఈ సంసారాలు అప్పటికల్లా పడిపోతుంటాం. మనం సంసారం కూడా అంతే, మన ప్రపంచం అంతా అంతే. అసలైన భగవంతుడు మనం ముందున్నప్పటికి కూడాను దాన్ని మర్చిపోయి మనం మిగతా వాటితో ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మన యొక్క సంసారాన్ని గడిపేస్తుంటాం. అలాగా ఆయన కూడాను ఇలా గొప్ప అయినటువంటి వాటికంతా కూడా నువ్వు అధిపతివయ్యా, నువ్వు అసలు ఒకసారి తలుపు తెరిస్తే నన్ను లోపలికి వెళ్తా, నన్ను లోపలికి వెళ్ళాలి, లోపల కృష్ణుడు ఆయన పడుకున్నాడు, మీరు అంతవరకు డిస్టర్బ్ చేయడానికి లేదు, మీరు అలా వెళ్ళడానికి పంపించడానికి లేదు, నేను మణికదవం తాళతిరవై ఎంత మణంతో కూడుకుందయ్యా, అసలు తాళం ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు, ఆ గొళ్ళెం ఎక్కడ తీయాలో తెలియదు, ఎక్కడుందో తెలియదు, దానికి తెలిసిన వాడు నువ్వు, అంత గొప్పవాడే నువ్వు, ఓపెన్ చేయవయ్యా అంటే నేను ఓపెన్ చేయను అన్నట్టు. ఎందుకు ఓపెన్ చేయవు? మేమందరూ కష్టపడి వచ్చాము, నా రాత్రి రమ్మన్నాడు కృష్ణుడు, మేమందరూ కలిసి వచ్చామంటే నా కృష్ణుడు వీళ్ళు ఏం చేయాల్సిందే, కనీసం ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ అయినా తీసుకొని లేదా ఒక లెటర్ పైన అయినా కృష్ణుడు రమ్మన్నాడు అనే సిగ్నేచర్ కూడా తీసుకునేది వీళ్ళు. పాపం రమ్మన్నాడు కదా వాళ్ళందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసేది. నేను ఎలా పంపిస్తాను? మేము పంపించామండి. ఆయన శిరవీయలో మాకేం తెలుసయ్యా, మేము ఏం పాపం మేము చిన్న పిల్లల, మేము ఆయన రమ్మన్నాడు సేవించుకోవడానికి వచ్చాము, మేము లోపలికి వెళ్ళాలంటే నో నేను పంపించాను, మీరు చిన్నపిల్లలు అందరూ ఆడపిల్లలు వచ్చారు, మేము ఆడపిల్లలు అంటే మేము మాకు ఏం ఎరుగు మేమంటే అందరూ అలాగే అంటారండి. శూర్పణఖ ఆడపిల్ల కాదా, వచ్చి ఏం చేసింది, చివరికి సీతామ్మని కబళి చేయాలని వచ్చింది. మీరు లోపలికి ఏ ఆవాదం చేస్తారు, నేను లోపలికి పంపించను అంటారు. లేదంటే మేము ఏం అన్యము పుణ్యం వెనుక మాకు ఏం తెలియదంటే మేము కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళాలి అంతే, మేము మాకు ఇంకేమి తెలియదంటే లేదు నేను అలా కాదు, నేను అసలు లోపల పంపించను అంటారు. లేదంటే మేమంతా ఆడవాళ్ళం కావడం చూడండి, మా యొక్క మనసు చూడండి, మేము ఎంత కృష్ణుడు గురించి వచ్చాము, మేము ఎంత కష్టపడి మేమంటే కాదు. పూతన కూడా అలాగే కృష్ణుడు గురించి కష్టపడి వచ్చింది, చిన్నప్పుడు వచ్చే తన్ని చేయలక్ష్మి ఇంతమంది వచ్చారు మీరు, నేను లోపల పంపించను అంటారు. ఆయన శిరమీయ రోముకు అయ్యా మా దగ్గర ఏం లేవు, ఏ ఆయుధాలు ఏ విషయము ఇలాంటిది ఏం లేదు, ఆయన నమ్ముకొనే వచ్చాం మేము. అవునా, మీరు దేని గురించి వచ్చారు, ఆయన నమ్ముకొని వచ్చారా? ఏమిస్తానని ఆయన అదేదో ఏమైనా ఇస్తారంటే దాని గురించి అంటే చెప్తే ఆయన గురించి ఏమైనా చెప్తే అందులో ఉండే విషయాన్ని బట్టి బహుశా దేని గురించి వచ్చింటారని లోపల పంపించొచ్చారని దేని గురించి వచ్చారో మీరు చెప్పండి. అరే పరయమాయ మణివన్నెన్నలే వాయునేరుందా, ఆయన నిన్ననే మాకు మాట ఇచ్చాడయ్యా, పరై అనేటువంటి ఒక వాయిదాన్ని ఒక వాయిద విశేషాన్ని మాకు ఇస్తామని ఇచ్చాడు ఆయన, చెప్పాడు ఆయన. మేము వ్రతం చేసుకుంటామంటే ఆ వ్రతం చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ప్రసాదిస్తానంటేనే మేము వచ్చాము, లోపలికి వెళ్ళేటువంటి దయచేయవయ్యా అంటారు. నేను లోపలికి పంపించిన, ఎందుకంటే ఇందాకేమో కృష్ణుడి గురించి వచ్చామన్నారు, ఇప్పుడేమో ఆయన ఏదో వాయిద్యం ఇస్తాను దానికి వచ్చానంటున్నారు. ఇవి అసలు మీ ఇంటిమెంట్ ఏముంది, ఆయన లేచిన తర్వాత నేను పిలుస్తానులే వెయిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చోండి అన్నారు. వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారయ్యా, మేము అలా రాలేదయ్యా, మేము తోయోమాయువంతునా, మేమంతా పరిశుద్ధమయ్యి ఆ స్వామి యొక్క నామాన్ని పలుకుతూ ఆయన నిద్రలేస్తుంటే సుప్రభాతం పాడి అక్కడ ఆయన నడుస్తుంటే ఆ అందాన్ని చూసి ఆయన సేవ చేయాలని మేము ఈ గుమ్మం దగ్గర వచ్చి చేరుకున్నామయ్యా. తోయోమాయుందో తుయ్యలు పాడవని ఆయన సుప్రభాతం పాడాలని వచ్చాము, నువ్వు ఇక్కడ ఆపేస్తే అవన్నీ మేము సేవించలేమయ్యా, దయచేసి మాకు కాస్త లోపల పంపించవయ్యా. వాయాల్మున్నమన్న మాతాదేయమ్మ, నీతో మేము తగాదు పడలేము, ఎందుకంటే నువ్వు వాదిస్తుంటే ఆ వాదనకు మేము ప్రతివాదన చేయలేకపోతున్నాం, మాతాదు మాకు వాదన అవసరం లేదు, మాకు లోపల పంపించు అని. ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆయన సరేలేండి ఇంత కష్టపడుతున్నాను కదా, నేను వేసిన లెక్కలో నీకేలో బావై, ఈ తాళం ఎక్కడ తీయాలో నీకు తప్ప మాకు తెలియదయ్యా, నువ్వు తీస్తే అప్పుడు మేము లోపలికి వెళ్తాము అని వాళ్ళని ద్వారపాలకు ప్రసన్నం చేసుకున్నారనమాట. అంటే మనం భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానానికి వెళ్ళాలంటే ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. ఆచార్యుల అనుగ్రహం ఉంటేనే ఆ సన్నిధానానికి వెళ్ళగలుగుతాం, లేకంటే మనం వెళ్ళలేమనమాట. మనకి రామానుజాచార్యుల వారు సింహాచలానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రసంగించేటప్పుడు అక్కడ ప్రవచనాలు జరుగుతుంటే అక్కడ కృష్ణమాచార్యులు అనేటువంటి ఆయన ఒకతను ఉంటాడు. ఆయన స్వామి దగ్గర అప్పన్న దగ్గర ఆయన గానం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. చాలా గొప్ప అప్పన్న వచ్చి సింహాద్రి నరసింహుడు వచ్చి అతనితో మాట్లాడుతుంటాడు అనమాట. అంత గొప్ప భక్తి కలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి అతను అనమాట. రామానుజుల వారు ప్రవచనం చేస్తుంటే కనీస అతను చేసి ఇతను సన్యాసి, ఇతని దగ్గర నేను వెళ్ళి ఇతను నమస్కరించడం ఏంటి, ఇతను చూడడం ఏంటి అని కనీసం ఒకవైపు తల కూడా పెట్టకుండా కన్ను కూడా తిప్పకుండా వెళ్ళిపోతుండేవాడట. కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత రామానుజుల వారు వచ్చి ఆయనకు సాష్టాంగం పెట్టి, అయ్యా రోజు స్వామి ఏకాంత సేవ చేస్తుంటారు కదా, ఈ దాసుడికి రామానుజుడికి మోక్షం ఉందేమో ఒకసారి అడగవయ్యా అని అంటాడనమాట.
సరేనా ఆయన రోజు ఆయన పాటలన్నీ పాడతారు, స్వామి వస్తారు. ఆ పాలు తాగే సమయంలో అయ్యా ఇలా రామానుజులని ఒక ఆయన వచ్చారు, ఇక్కడ ఏదో బయట ప్రవచనాలు చెప్పుకుంటుంటాడు ఆయన, ఆయనకి మోక్షం అంటే ఇస్తావా నువ్వు అని అడగాడంట. మోక్షం ఇచ్చేది నేను కాదయ్యా, ఆయనని ఎవరు ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళకే మోక్షం అంట. ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోతాడు అనమాట. వెంటనే వచ్చి రామానుజుల వారికి పాదాల మీద పడి, అయ్యా నేను నీకు దాసుని, నిన్ను శరణం వేడుతున్నాను, నాకు కూడా మోక్షమే వేయాలని ప్రసాదించవయ్యా అని అడుగుతారనమాట. ఆచార్యుల దగ్గరనే చేరగలిగితే అప్పుడు మనకి భగవంతుడి యొక్క కటాక్షం కలుగుతుంది. ఆచార్యుల దగ్గరికి ఎలా చేరాలి? ఆచార్యులకి అంతరింగికలు కొంతమంది ఉంటారు, మొదలు వాళ్ళతో మన సహవాసం ఏర్పరచుకోవాలి. వాళ్ళతో కనుక ఉన్నట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఆచార్యుల దగ్గరకు వెళ్ళవలసినటువంటి విధానాన్ని, వాళ్ళు మనలో ఉండేటువంటి దోషాలని, పైన కప్పు కావచ్చు, బట్టలు కావచ్చు, పైన ధరించేటువంటి చిహ్నాలు కావచ్చు, లోపల మననం చేసేటువంటి మంత్రాలు కావచ్చు, అవన్నీ ముందుగా వాళ్ళు మనం నేర్పుతారు. అప్పుడు ఆచార్యుల దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. అప్పుడు ఆయన భగవంతుడి యొక్క దర్శనాలు చేయిస్తారు. అలాగా ఆంతరికులైనటువంటి ఆ ఇద్దరు ద్వారపాలకులను కూడా ఈరోజు మన వాళ్ళు ప్రసన్నం చేసుకున్నారు. రేపు లోపలికి ప్రవేశిస్తారు. వెంటనే వెళ్ళిన వెంటనే ఇక యశోద, నందగోపుడు వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు ఎలా ప్రసన్నం చేసుకుంటారో రేపు ఒకటి యొక్క పాశ్రాల అనుసంధానం చేసుకుని తెలుసుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం. తిరుమందలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. உலகமளந்தாயனை போற்றி, சன்னங்கத்தாயர்கள் போற்றி, பொன்னச்சகலமுதாயர்கள் போற்றி, கண்ணுகளாயர்கள் போற்றி, குன்னுகுடையாய் இடத்தாய் குணம் போற்றி, வெண்ணுபகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி, என்னென்னும் சிவகமே ஏற்றி பறைகொள்வான் இன்றையாம் வந்தோம் எங்கேயோரும் பாவாய். லக்ஷ்மீ ஜனராஷ்டாங்க ராஷ்டா ஸ்ரீவத்சவத்சே ஹேமங்கராய வேதாந்திரங்கேஷாய மங்களம். ஸ்ரீயஸ்காந்தாய கல்யாணதயே ஸ்ரீவேங்கடநிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். அஸ்து ஸ்ரீஸ்வரகஸ்தூரி வாதனாஜாதோதே ஸ்ரீயஸ்தகிரிநாதாய தேவராஜாய மங்களம். கமலாகரகஸ்தூரி கர்த்தமாங்கிதவக்தே யாதவா ஸ்ரீனிவாசாய சம்பத்புத்ராய மங்களம். प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम्. स्वोत्तिष्ठमालिका विष्णुचित्तनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम्. श्रीनगर्यां महाप्रियां दानवन्यत्रे शेषोवासंज्ञनाथो वा श्रीमद्वेदसात्विकैः विदग्ध्याय महाप्राज्ञे भाष्यकाराय मङ्गलम्. तुलामूलावतीर्णाय दोषकाजनसूनये सौम्यया मातृवनये शेषांशायास्तमङ्गलम्. मङ्गलाशासनवरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः
सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ तद्विष्णो परमं पदं ददावश्चिन्ति सूरयः दिवे वरुक्षराददं तद्विप्रासो विवन्यवो जागृवां तस्सविन्धते विष्णोर्यत्तारमं पदं हरियाख्य अनन्तरायाय सर्वस्य एडुगुंडलवाड वेंकटरमण गोविंद गोविंद नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् சதித்தருளாசிரஹாலே வந்தன்னை சேவித்துவன் கொத்தாமரையே போத்து முரல்கேளாய் பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினர் விருந்து நீ குத்தேவங்களை கொல்லாமல் போகான் கோவிந்தா எத்தை குமேரேடு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோ உனக்கே நாமா செய்வோம் மத்தேனங்காரங்கள் மாத்தேவோம் பாபா சித்தம்சிரஹாலே வந்தன்னை சேவித்துவன் கொத்தாமரையே போத்து முரல்கேளாய் பெத்தம்மே தன்னம் குலத்தினர் விருந்து நீ குத்தேவலங்களை கொல்லாமல் போகாது கோவிந்தா எத்தை குமேரேடு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோ உனக்கே நாமா செய்வோம் மத்தேனங்காமங்கள் மாத்தேலோரும் பாபாய் கடல்களை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேழையார் செஞ்சிரஞ்சி அங்க பறிகொண்ட வார்த்தை அளவுதுவை மகிங்கமரத்தன் நிறையில் பட்டர்விரான் போது தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரசுரைப்பார் 2 மால்வரை தோல் சிங்கம் திருமகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள்வத்து எம்பரவரும் பாவாய் அங்க கடல்களை இந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேழையார் செஞ்சிரஞ்சி அங்க பறிகொண்ட வார்த்தை அளவுதுவை மகிங்கமரத்தன் நிறையில் பட்டர்விரான் போது தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரசுரைப்பார் 2 மால்வரை தோல் சிங்கம் திருமகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள்வத்து అక్కడ భాషను అనుసంధానం చేసుకున్న స్వామికి హారతి ఇద్దాం నాయగనాయ ఇంద్ర నందగోపనుడయ కోయిల్ కాపానే కొడుతో అన్నం తోరణవాసల్ காப்பானே மணிக்கதவம் ஆழ்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முற்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலைவாய் நிறந்தான் துயோமாய் வந்தோம் துயிலா பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனேசா நிலைக்கதவும் நீ கேளோ எம்பாவாய் நாயகனாய் நின்னந்த கோபருடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தோன் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவும் தாழ்வாய் ஆயர் செருமியரோக்கு அரைவரை மாயன் மணிவண்ணன் என்னலைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே செல்லைக்கதவன் நீக்கோ நீலாபங்கஸ்தன்கிரிதடே சுத்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணன் पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां त्रिजनगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्येनमिदमिदं भूयेव कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी कारणोद्भवान् पाण्ड्ये विष्णुम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழ்மோர் சோதிமணிவாளம் தோன்றுமோர் நீதியார் நல்ல பக்தருவார் மோர் கோவிந்தா பாதங்கள் தேர்க்கும் மரமணியாட்டம் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் सर्वदेश दशाकाले स्वव्याहतपराक्रमा रामानुजारि दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् रामानुजारि दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला
दिगन्तव्यापिनी भूयात् श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमणभद्रवाम् अर्जुनं संवर्धय श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमणभद्रवाम् अर्जुनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीरगर्जन्मने प्रसादर्थवरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयाभात्रं दिभक्त्यादिगुणार्णवम् हितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं पाडतिरुवायुडपिள்ளை மாதகவாழ்வார் மணவாள மாமணிவன் வாடியவன் மாறந்திருவாயுடைய பொருளை மாநிலத்தவர் தேனும் மடையடைக்கும் சீர் செய்யதாமரை தாரிணை வாடியே சேலேவாடு திருநாகி வாடியே துய்யமார்பும் பிரணோடும் வாடியே சுந்தர திருத்தோழினை வாடியே கையுமேந்திய முக்கோளும் வாடியே கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாடியே பொனிராத மணவாள மாமணி புந்திவாள் புகழ்வாள் வாழியே திருவாடிப்பூரத்தில் ஜெகத்துதித்தாள் வாடியே திருப்பாவை முப்பத்தினாள் வாடியே பெரும்போதோர் மாமனைக்கு பின்னாள் வாடியே வருணோத்தனாரபத்து மூன்றாள் வாடியே நிகழ்ந்தெடுத்தாள் வாடியே மணவாள் திருவள்ளுவர் வாடியே பண்புதவே மலர்பதங்கள் வாழியே ரம்யஜாமா கருணேந்திராய மகாத்மனே நிரங்கவாசினே பூஜாதே நித்யஸ்ரீ நித்யமங்கலம்